میں نے خالد سے کہا، خالد بھائی یہاں سے اٹھ کر کسی دوسری طرف چلے چلو، یہ بوڑھا انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ خالد اٹھ کر کھڑا ہوا، رضیہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیٹ فارم کے دوسرے سرے پر کوئی آدمی نہیں تھا۔ وہاں جا کر خالد ایک خالی بنچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے جیب سے سر نکال کر دیکھا، بوڑھا دیہاتی جہاں بیٹھا تھا وہاں نہیں تھا، وہ چلا گیا تھا۔ مجھے بھی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی CID کا نہ ہو، مجھے یوں ہی وہم سا ہو گیا ہوگا، لیکن میں نے وقت پر چوکنا ہو کر اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا۔ کمانڈو خالد بھی پولیس کو مطلوب تھا اور CID اس کی خفیہ اسلامی تنظیم کے کارکنوں کو تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ اتنے میں پلیٹ فارم پر مسافروں کی آمد شروع ہو گئی۔ بھوپال جانے والی ٹرین آ رہی تھی۔ ٹرین آ گئی، مسافر ڈبوں کی طرف دوڑ پڑے۔ ٹرین میں پہلے بھی کافی رش تھا۔ خالد کو بھی ایک ڈبے میں جگہ مل گئی۔ اس نے رضیہ کو ایک عورت کے ساتھ بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ خالد کے کرتے کی جیب ڈبے کے دروازے کی طرف تھی۔ میں جیب سے تھوڑا سا سر باہر نکال کر دروازے میں سے آنے جانے والے مسافروں کو دیکھ رہا تھا۔ یوں ہی مجھے وہم تھا کہ کہیں وہ بوڑھا دیہاتی ہمارے ڈبے میں نہ آ جائے، مگر وہ نہ آیا۔ ٹرین چل پڑی۔ ٹرین جھانسی پہنچی تو خالد رضیہ کو یہ کہہ کر اٹھا کہ میں چائے لے کر آتا ہوں۔ میں اس کی جیب میں ہی تھا۔ ڈبے سے باہر آ کر اس نے آہستہ سے مجھ سے پوچھا، وہ آدمی تمہیں دوبارہ تو نظر نہیں آیا؟ میں نے بھی آہستہ سے کہا، نہیں، دوبارہ اسے نہیں دیکھا۔ تمہارا خیال ٹھیک تھا، وہ کوئی عام دیہاتی تھا، ویسے ہمیں محتاط ہی رہنا چاہیے۔ کمانڈو خالد سامنے چائے کے سٹال کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اپنی طرف سے تو ہم کافی احتیاط کرتے ہیں، باقی اللہ مالک ہے۔ اس نے چائے کے 2 مٹی کے کٹورے لیے اور واپس ڈبے کی طرف چل پڑا۔ پلیٹ فارم پر کافی روشنی تھی۔ اچانک مجھے وہی بوڑھا دیہاتی نظر آ گیا۔ وہ ہمارے ساتھ والے ڈبے کی کھڑکی کے پاس کھڑا اندر جھانک کر جیسے کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ میں نے خالد کو ایک خاص سیٹی کی آواز میں خطرے کا سگنل دیا۔ یہ ہلکی سی سیٹی میں سانپ ہونے کی وجہ سے اپنے منہ سے 2 بار نکالتا تھا، اور یہ اس وقت نکالتا تھا جب آس پاس کوئی خطرہ ہو اور میں انسانی آواز میں خالد کو خطرے سے آگاہ نہ کر سکتا ہوں۔ سگنل کی آواز پر خالد کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، کیا بات ہے؟ میں کچھ نہ بولا، کیونکہ ہم ڈبے کے مسافروں کے درمیان آگے ہوئے تھے۔ چونکہ میں نے خطرے کا سگنل دے دیا تھا، اس لیے خالد مجھ سے بات کرنے کو بے چین تھا۔ اس نے چائے کے گلاس رضیہ کو پکڑائے اور یہ کہہ کر لیٹرین کی طرف گیا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ لیٹرین میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور مجھ سے پوچھا، کیا بات ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، میں نے اسی مشتبہ بوڑھے کو ساتھ والے ڈبے کے باہر دیکھا ہے، وہ کھڑکی میں سے جھانک کر کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ خالد نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی بوڑھا دیہاتی تھا؟ میں نے کہا، یہاں تو روشنی ہے، میں تو اندھیرے میں بھی آدمی کی شکل دیکھ لیتا ہوں، یقیناً وہی بوڑھا تھا۔ خالد کہنے لگا، کیا خیال ہے تمہارا، ہم جھانسی میں اتر جائیں؟ میں نے کہا، ٹرین سے اتر جاؤ گے تو پولیس کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اگر یہ واقعی CID کا آدمی ہے اور تم کو اس نے شناخت کر لیا ہے تو یہ فوراً پولیس کو خبر کر کے تمہیں پکڑوا دے گا۔ میرا خیال ہے اسی ٹرین میں بیٹھے رہو۔ اتنے میں ٹرین کو ایک دھچکا لگا اور وہ آگے کو چلنے لگی۔ اب تو اسی ٹرین میں رہنا ہوگا، فکر نہ کرو۔ آٹومیٹک پستول میرے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا، میں بھی چوکس ہو کر تمہاری جیب میں رہوں گا۔ خالد لیٹرین سے باہر آ کر رضیہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ٹرین اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ بھوپال وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے 2-1 بار جیب میں سے سر تھوڑا سا نکال کر ڈبے کے مسافروں کا جائزہ لیا۔ وہاں مجھے مشکوک بوڑھا دیہاتی کہیں دکھائی نہ دیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ بوڑھا کوئی عام دیہاتی مسافر ہے اور ہمیں خواہ مخواہ اس پر شک ہو گیا ہے یا سچ مچ انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ راستے میں اسٹیشن آتے اور گزر جاتے، ٹرین جنگلوں دریاؤں پر سے گزرتی چلی جا رہی تھی، کسی اسٹیشن پر رکتی، کسی اسٹیشن کو چھوڑ کر آگے نکل جاتی۔ دن کی سفیدی ابھی نہیں پھیلی تھی، رات کا پچھلا پہر ہوگا کہ ٹرین بھوپال کے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ ہم لوگ پلیٹ فارم پر اتر آئے، دوسرے مسافر بھی یہاں اترے تھے، ہم ان کے درمیان میں چل رہے تھے۔ یہ خالد کی عقل مندی تھی کہ وہ مسافروں سے الگ نہیں ہوا تھا۔ وہ اور رضیہ پلیٹ فارم کے گیٹ پر سے نکل گئے۔ یہ خالد کا اپنا شہر تھا۔ اس نے باہر آتے ہی ایک رکشہ لے لیا، رضیہ کو ساتھ بٹھایا اور اسے ایک خاص علاقے کی طرف چلنے کو کہا۔ یہ علاقہ ہمارے خفیہ کمینگا کا ایک قریبی علاقہ تھا۔ وہاں آ کر رکشہ چھوڑ دیا۔ آگے اندھیرے میں خالد رضیہ کو لے کر ایک میدان میں سے گزرنے لگا۔ یہ میدان میرا دیکھا ہوا تھا۔ بھوپال شہر میں داخل ہوتے ہی جمیلہ کی خوشبو کافی تیز ہو کر مجھے محسوس ہونے لگی تھی۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ زندہ سلامت واپس اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا تھا، وگرنہ راستے میں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایک تو پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی تھی، دوسرا میں سانپ کی شکل میں تھا۔ ذرا خالد کی جیب سے باہر نکلتا تو لوگ مجھ پر پتھروں اور لاٹھیوں کی بارش کر دیتے اور کچل ڈالتے۔ انسان کی شکل
में होता तो कोई ताज्जुब नहीं था कि इंडियन पुलिस या मिलिट्री पुलिस के हत्थे चढ़ जाता। जिंदा सलामत वापस आने पर मुझे वाकई ही खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। खुफिया कमेंगा के बाद अपने मुजाहिद हमें देखकर अंधेरे में से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने लीडर को पहचान लिया था। वो खालिद और रजिया को अपनी हिफाजत में लेकर कमेंगा के अंदर आ गए। अंदर हुजरे में आकर कमांडो ने रजिया से कहा, बहन, ये हमारी खुफिया कमेंगा है, यहाँ तुम हर तरफ से महफूज हो। रजिया कहने लगी, भाईजान, जैसे भी हो मुझे पाकिस्तान पहुँचा दे, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। खालिद ने कहा, मैं कल ही कोई बंदोबस्त करता हूँ। मैंने खालिद से कहा, मालूम करना चाहिए कि हमारे जो मुजाहिद कश्मीरी लीडर को कश्मीर छोड़ने गए थे वो वापस आ गए हैं। खालिद ने इसी वक्त कमांडो अरशद को बुलवाया और इससे अपने दोनों मुजाहिदों के बारे में पूछा। कमांडो अरशद ने कहा, सर, वो दोनों कश्मीरी हुर्रियत परस्त लीडर को श्रीनगर इनकी खुफिया हाइड आउट में पहुंचाकर वापस आ गए थे। इस वक्त वो अपने दूसरे हाइड आउट में है। आप हुक्म दे तो मैं इन्हें वहां से बुलवा लेता हूँ। खालिद ने कहा, दिन निकल लेने दो, फिर तुम खुद जाकर इन्हें ले आना। खालिद ने रजिया के साथ थोड़ा सा नाश्ता किया, चाय बनवाई। मुझे इस हुजरे में आने के फौरन बाद जेब से निकलकर सामने तपाई पर बिठा दिया। कहने लगा, मुझे तो भोपाल के स्टेशन पर वो बूढ़ा देहाती कहीं नजर नहीं आया। तुमने इसे कैसे देखा था? मैंने कहा, मैं तुम्हारी जेब में था, इर्द गिर्द मुसाफिर चल रहे थे, मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला। वो बोला, मेरा ख्याल है वो भोपाल से आगे मुंबई की तरफ चला गया होगा। खुदा करे कि ऐसा ही हो। कमांडो खालिद के मशवरे पर मैंने रजिया को अपने और अपनी बीवी के बारे में कुछ नहीं बताया था। खालिद ने बिल्कुल सही सोचा था कि अगर हमने रजिया को बता दिया तो हालात बदलते कुछ देर नहीं लगती। अगर पुलिस ने रजिया को पकड़ लिया तो वो 1 मिनट में इससे मेरे और मेरी बीवी के बारे में मालूमात हासिल कर लेगी और हम सारे लोग पकड़े जाएंगे। अपनी कमीनगाह के बारे में भी खालिद को बताना ही पड़ा था, लेकिन वो इसलिए मुतमिन था कि रजिया इसकी तहवील में है और यहीं से वो इसे अपने मुजाहिदों के हवाले कर देगा जो इसे अपनी हिफाजत में आजाद कश्मीर पहुंचा आएंगे। रजिया को हमने दूसरी कोठड़ी में आराम करने के लिए भिजवा दिया। मैं और खालिद इसी हुजरे में बैठे बातें करते रहे। हमने चाय पी। खालिद ने जमीला को बुलाने के लिए आदमी भिजवा दिया था। वो इसी वक्त आ गई। मेरी तरफ देखकर बोली, खुदा के वास्ते तुम कब इंसानी शक्ल में वापस आओगे? या अल्लाह, हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। मैंने कहा, जमीला, अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम पाकिस्तान चले जाएंगे। वहाँ जाते ही मुझे अल्लाह के हुक्म से इस अजाब से छुटकारा मिल जाएगा। हम कब पाकिस्तान जाएंगे? तुम हर बार यही कहते हो और फिर भूल जाते हो। मैंने कहा, बस ये समझ लो कि इंशाअल्लाह अगले महीने हम यहाँ से आजाद कश्मीर की तरफ रवाना हो जाएंगे। जमीला काफी देर मेरे पास बैठी बातें करती रही, फिर वो वापस चली गई। कमांडो अरशद ने दोनों मुजाहिदों को बुलावा भेजा था जो कश्मीरी लीडर को श्रीनगर छोड़ने गए थे। उन्होंने आते ही कमांडो खालिद को सलूट किया और अदब से खड़े हो गए। कमांडो खालिद ने इसे रजिया के बारे में सारी बात तफसील से बताई और पूछा, क्या तुम लोग हमारी इस बहन को वजीराबाद तक ले जा सकते हो? एक मुजाहिद ने कहा, सर, हम आजाद कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करा देंगे, आगे अपना एक आदमी इस खातून को वजीराबाद इसके घर तक छोड़ आएगा। क्या तुम्हें इस आदमी पर भरोसा है? यस सर, वो अपना हुर्रियत परस्त मुजाहिद है, इसके लिए खातून को वजीराबाद पहुंचाना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो पूरा भरोसे का आदमी है। ठीक है, फिर तुम तैयारी शुरू कर दो। शाम का अंधेरा होते ही तुम्हें रजिया बहन को साथ लेकर यहाँ से मकबूजा कश्मीर की तरफ निकल जाना है, लेकिन तुम्हारे साथ किसी मोतबर औरत का होना जरूरी है। इसका तुम्हारे पास क्या इंतजाम है? दूसरा मुजाहिद बोला, सर, हमारी एक खाला है, वो हमारे साथ जाएगी। वो कश्मीर की रहने वाली है, इन दिनों भोपाल आई हुई है, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अब तुम जाकर जरूरी तैयारी करो। यहाँ से तुम जीप में जाओगे और भोपाल से आगे लाखनपुर से दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ोगे। भोपाल स्टेशन से ट्रेन में सवार नहीं होगे। ओके सर। और दोनों मुजाहिद सलाम करके चले गए। मैं कमांडो खालिद के पास ही बैठा था। इसने मेरी तरफ देखकर कहा, रजिया बीबी तो खुदा का शुक्र है अपने घर पाकिस्तान पहुंचाएगी। मैंने कहा, लेकिन अभी कोलकाता में और बदनसीब रजिया भी हैं जिन्हें हमें निकाल कर पाकिस्तान पहुंचाना है और हिंदू दरिंदों की कैद से आजाद कराना है। कमांडो खालिद बोला, तुम मुतमिन रहो, रजिया को भिजवाने के बाद हम वापस कोलकाता जाकर बांग्लादेश से अगवा की हुई दूसरी औरतों को तलाश करने की कोशिश करेंगे और जिन मुक्ति बाहिनी वालों ने इन्हें अगवा किया है इनसे भी इस दरिंदगी का पूरा इंतकाम ले लेंगे इंशाल्लाह, मैंने बेइख्तियार कहा। जैसे ही शाम का अंधेरा हुआ, कमांडो खालिद ने रजिया को अपने 2 मुजाहिदों के साथ जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना कर दिया। इतना इसने जरूर किया कि रजिया को साड़ी पहना दी ताकि किसी को इस पर कोई शक न पड़े।
अब हमारा मिशन एक बार फिर कोलकाता जाकर मशरकी पाकिस्तान से अगवा की हुई औरतों को बाजियाब कराना और इन्हें अगवा करने वालों को ठिकाने लगाना था। जमीला को हमने यही बताया कि हम एक जरूरी काम के सिलसिले में नागपुर जा रहे हैं, चंद रोज में वापस आ जाएंगे। अब हमने अपने मिशन के सिलसिले में जरूरी तैयारियां शुरू कर दी। इस बार कमानो खालिद ने अपने साथ 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल रखने का फैसला किया था। एक पिस्तौल मेरे लिए था। ये फैसला इस इम्कान के पेश नजर किया गया था कि मुझे इंसान से सांप की शक्ल में तब्दील हुए काफी दिन गुजर गए थे। कोई पता नहीं मैं कब इंसान की शक्ल में वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे इसका इम्कान कम ही नजर आ रहा था। मुझे सांप से इंसान में तब्दील होने के पहले की सनसनाहट एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं हुई थी। पुलिस स्टेशन की कब्र में डसने वाले सांप ने मेरे अंदर जबरदस्त तब्दीली पैदा कर दी थी और मेरे दौरे का वक्फा तवील हो गया था। मुझे कमांडो खालिद की खुफिया कमेंगाह में छुपे रहने की जरूरत नहीं थी। मैं सांप के रूप में था और मैं अगर कमेंगाह से बाहर भी निकल जाऊं तो मुझे कोई नहीं देख सकता था। कमेंगाह के करीबन सभी मुजाहिद मेरी इस काया पलट से वाकिफ हो चुके थे। रजिया को मकबूजा जम्मू कश्मीर की तरफ पिछवाने के दूसरे दिन का वाकया है। मैं कमेंगाह में बैठे बैठे बेजार हो गया था। दिन का वक्त था। मैंने सोचा कि जरा बाहर निकलकर खुली हवा की सैर करनी चाहिए। चुनाचे मैं खामोशी से रेंगता हुआ कमेंगाह के दहाने से निकलकर गड़े में आया और वहां से दीवार पर चढ़कर बाहर आ गया। मौसम बड़ा खुशगवार था। अगरचे आसमान पर बादल छाए हुए थे, लेकिन दिन की रोशनी खूब फैली हुई थी। सर्दी का मौसम रुखसत हो रहा था। दिन के वक्त ज्यादा सर्दी महसूस नहीं होती थी। मैं यूं ही मजे मजे से रेंगता हुआ पुरानी बारादरी के पास आकर बैठ गया और सामने वाले दरख्तों के दरमियान से गुजरती पगडंडी की तरफ देखने लगा। अचानक मुझे बीन की आवाज सुनाई दी। बारादरी के करीब बैठे स्पेरे की बीन की आवाज आई तो मेरा जिस्म बेचैन होने लगा, क्योंकि स्पेरा बड़ी तेज ताल के साथ बीन बजा रहा था। ये ठीक है कि मैं इंसान की तरह बोल लेता था, इंसान की तरह सोच सकता था और सांप से अलग होकर इंसान की आंखों से इसे देख भी सकता था, लेकिन इसके बावजूद मैं इंसानी वजूद में नहीं था, मैं सांप के वजूद में था। बीन की लय और ताल बहुत तेज थी और मेरे जिस्म पर इसकी ज़रब मुसलसल पड़ रही थी। मैंने घबराहट में इस तरफ गर्दन मोड़ कर देखा जिस तरफ से बीन की आवाज आ रही थी। मैंने एक सपेरे को देखा जो बीन बजाते हुए मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला आ रहा था। वो मुझसे 60-70 गज के फासले पर था। मैं सांप की हैसियत से फौरन समझ गया कि ये सपेरा मुझे पकड़ना चाहता है, वरना वो कभी बीन इतनी तेज ताल और लय के साथ नहीं बजाता। ये सपेरा जो आहिस्ता आहिस्ता बारादरी की तरफ जहां मैं बैठा था बढ़ रहा था, बड़ी तेज लय और ताल में बीन बजा रहा था। सपेरे ने मुझे दूर से देख लिया था या फिर इसने मेरी बू महसूस कर ली थी। वो मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। पुराने तजुर्बाकार सपेरों को सांप की बू दूर से आ जाती है। मैंने फन खोल लिया था और बीन की ताल पर फन को लहराने लगा था। मैंने इरादा भी किया और कोशिश भी की वहां से भाग जाऊं, लेकिन बीन की लयकारी और तेज ताल का मुझ पर इस कदर शदीद और मुसलसल असर पड़ रहा था कि मैं कोशिश के बावजूद वहां से भाग न सका। सपेरा मेरे करीब आ चुका था। जैसे मेरी निगाह इस पर पड़ी, दहशत के मारे मेरा सारा बदन झुंझुला उठा। ये सपेरा वही देहाती बूढ़ा था जिसको मैंने कानपुर के स्टेशन पर देखा था और जिसने झांसी के स्टेशन तक हमारा ताकुब किया था और हमारे ख्याल में जो झांसी में ही रुक गया था और जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि ये सीआईडी का आदमी है और कमांडो खालिद का पीछा कर रहा है। तब मुझ पर इस हकीकत का इंकशाफ हुआ कि ये बूढ़ा देहाती सपेरा था और कमांडो खालिद का नहीं बल्कि मेरा पीछा कर रहा था। इसने अपने इल्म के जोर से या मेरे जिस्म से निकलने वाले खास बू की वजह से महसूस कर लिया था कि मैं हकीकत में सांप नहीं इंसान हूँ जिसने सांप का रूप इख्तियार कर रखा है। अब ये बात साबित हो गई थी कि वो मेरा पीछा इसलिए कर रहा था कि मुझे पकड़कर अपने कब्जे में करना चाहता था। वो ऐसा क्यों करना चाहता था ये मुझे मालूम नहीं था। बहरहाल जब मैंने बूढ़े देहाती को सपेरे के लिबास में पहचान लिया और ये हकीकत भी मुझ पर खुल गई कि वो मुझे पकड़ने के इरादे से आया है और अब मेरी खैर नहीं है, तो मैंने अपने जिस्म की सारी ताकत और इंसानी जहन की पूरी कुव्वत इरादी को जमा करके अपने आप को वहां से भगा कर ले जाने की कोशिश शुरू कर दी। मैं जब भी अपने आप को पीछे ले जाने की कोशिश करता, मुझे बीन की ताल का झटका सा लगता और मुझे ऐसे महसूस होता जैसे मेरे
میرے سانپ والے بدن میں طاقت نہیں رہی اور میں انتہائی کمزور ہو چکا ہوں۔ عیار بوڑھا سپیرا بھی شاید میری کیفیت کو بھانپ گیا تھا۔ اس نے بین کی لے اور تیز کر دی تھی اور مجھ سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر آ کر زمین پر بیٹھ گیا اور بین بجاتے ہوئے آہستہ آہستہ میری طرف کھسکنے لگا۔ اس کے کندھے سے ایک کپڑے کا تھیلا لٹک رہا تھا جس میں ضرور سانپوں کو بند کر دینے والی پٹاری ہوگی۔ میں جلیبی کی طرح بیٹھا ہوا تھا، میری گردن اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور پھن کھلا تھا۔ میرے دل میں خیال ضرور آیا کہ میں اپنی انسانی آواز نکال کر اسے ڈرا دوں، اس سے کہوں کہ میں شیو جی مہاراج کا خاص سانپ ہوں اور اگر اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو اس پر دیوتاؤں کا عذاب آئے گا۔ لیکن یہ سوچ کر میں نے فوراً اس خیال کو ذہن سے نکال دیا کہ ابھی تو سپیرے کا قیاس ہی ہے کہ میں انسانی سانپ ہوں۔ اگر میں نے اس کے ساتھ انسانی آواز میں بات کی تو اس کو پورا یقین ہو جائے گا کہ جس سانپ کی اسے تلاش تھی وہ میں ہی ہوں اور پھر تو یہ کسی صورت بھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ میں نے اپنی طرف سے اپنے انسان ہونے کا راز ہی رہنے دیا، کیونکہ مجھے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ انسانی آواز میں بولنے کے بعد بھی میرے اندر کوئی خاص طاقت پیدا نہیں ہو جائے گی اور میں پھر بھی سپیرے کے ہاتھوں پکڑا جاؤں گا۔ چنانچہ میں انسانی آواز میں بولنے کی بجائے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ سپیرا میرے اس قدر قریب آ گیا تھا کہ مجھے اس کی سرخ آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور بغیر پلکیں چھپکائے مسلسل میری طرف گھور رہی تھی۔ سپیرا اپنی بین کی لے کو بے حد تیز کرتا جا رہا تھا۔ گرمی کا موسم نہیں تھا مگر اس بوڑھے سپیرے کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم میں طاقت نہیں رہی، میرا پھن لہرانے کی بجائے ڈھولنے لگا تھا، میرا پھن بھی اپنے آپ سمٹا جا رہا تھا۔ میں کوشش کر کے سر کو اوپر اٹھاتا تو پھر نیچے گر پڑتا۔ میرا انسانی ذہن پوری طرح بیدار تھا اور فرار ہونے کی ترکیبیں دھڑا دھڑ سوچ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے زور زور سے چلانا اور مدد کے لیے پکارنا شروع کر دینا چاہیے۔ میری آواز سن کر خفیہ کمینگاہ سے جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی لوگ ضرور میری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سپیرے نے پلک جھپکنے میں اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر مجھے گردن سے پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ لگتے ہی جیسے میری آواز خشک ہو گئی اور میں کوشش کے باوجود اپنی انسانی آواز نہ نکال سکا۔ شاید بوڑھے سپیرے کو بھی میرے ارادے کا علم ہو گیا تھا اور اسے خدشہ تھا کہ میں انسانی آواز میں شور نہ مچا دوں۔ اس نے میری گردن نہ چھوڑی اور اس طرح مجھے اپنی کلائی کے گرد لپیٹ کر اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے درختوں کے درمیان جو پگڈنڈی تھی اس طرف چل پڑا۔ مجھے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا، میں اپنے دوستوں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ بوڑھا سپیرا مجھے اپنی کلائی کے ساتھ لپیٹے میری گردن انگلیوں میں جکڑے پکی سڑک پر آ گیا جس کو پار کر کے وہ سامنے والے کھیتوں میں چلنے لگا۔